کرنا تھا اس شہر کو، پھر کٹ کر کے 150% کم کر کے 260 ملین گیلن پانی کر دیا گیا۔ لیکن آج جون 2026 ہے، 2024 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا، 2026 آ گیا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وفاقی حکومت کہ جس میں MQM بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس کا حصہ ہے، اس کو 40 ارب روپے اس منصوبے کے لیے دینا تھے، لیکن صرف 3.2 ارب روپے اس منصوبے کے لیے رکھے۔ یہ ہے آپ کی دلچسپی شہر کراچی سے، یہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM کی دلچسپی کراچی سے، کہ ایک منصوبہ کہ جس کو 30 جون 2026 کو مکمل ہونا تھا، اگر اس کے لیے بجٹ میں رقم رکھ دی جاتی، آپ نے صرف 3.2 ارب روپے رکھے، جس کے نتیجے میں یہ منصوبہ پھر ایک مرتبہ سرخ فیتے کی نظر ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب صوبائی حکومت کو جو ایگمنٹیشن کا کام کرنا تھا، 90 کلومیٹر لائنیں ڈالنا ہے پورے شہر میں، فراہمی آپ کی لائنیں، آپ نے یہ کام ابھی تک شروع نہیں کیا۔ صرف نیپا سے لے کر حسن اسکوائر 2.7 کلومیٹر کے کام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ کام بھی اگر آج شروع ہوگا، 90 کلومیٹر لائنیں بچھانے کا کام، تو یہ کم و بیش 2 سال اس منصوبے کے اندر لگیں گے۔ آپ مجھے بتائیے شہر کراچی کے رہنے والے لوگ کیا کریں؟ آپ نے تو انہیں ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر آپ اعداد و شمار جاری کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی بیچا ہے۔ یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ جاری کر رہے ہیں، اربوں روپے ہیں جو آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، اس شہر کے لوگوں سے۔ جو شہر ٹیکس دیتا ہے تو پورا صوبہ چلتا ہے، 95% ٹیکس صوبائی ریونیو میں کراچی جمع کراتا ہے، 67% قومی خزانے میں جمع کراتا ہے، اور گزشتہ سال 3,256 ارب روپے اس شہر نے جمع کرائے۔ لیکن اس شہر کے لوگ تعلیم خریدنے پر مجبور، اس شہر کے لوگ پانی خریدنے پر مجبور، بجلی کے ادارے کا جو حال ہے، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر تشفی ہو سکے کہ یہ کام سندھ حکومت نے کیا ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ آپ بتا دیجئے۔ پانی آپ شہریوں کو نہیں دے رہے، بجلی آپ شہریوں کو نہیں دے رہے، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی آپ نہیں دے رہے، انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا، ریڈ لائن کے نام پہ، کریم آباد انڈر پاس کے نام پہ۔ جہانگیر روڈ تو آپ کا پیچھا کرتی رہے گی، کتنی مرتبہ آپ نے یہ روڈ بنائی اور یہ روڈ بارش کی نظر ہو گئی۔ ڈگ روڈ کا پل تو آپ کا پیچھا کرتا رہے گا کہ ہر 4 مہینے بعد ڈگ روڈ کا پل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پوری نااہلی، اس کرپشن کی سزا کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں، آپ کی اس نااہلی کی سزا۔ لہذا چاہے پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، جماعت اسلامی ان سارے حوالوں سے شہر کراچی کا الحمدللہ کہ ان ایشوز پر بات کر رہی ہے۔ ہماری حق دو کراچی تحریک جاری ہے، ہم ان ایشوز پر بات بھی کرتے رہیں گے، صدائے احتجاج بھی بلند کرتے رہیں گے، اپنی جدوجہد کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنی مزاحمت کے ذریعے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے، ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حالت سے جو عوامی مسائل ہیں یا ایشوز ہیں ان پر آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، پریس کانفرنس بھی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، ہم لوگ کور کرنے کے لیے آتے ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے، کور کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب حکومت بالخصوص پیپلز پارٹی آپ کی تمام تر جدوجہد کے احتجاج سے وہ ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کوئی ایسا آپ لوگ لاہے عمل یا کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے احتجاج یا پریس کانفرنس سے ہٹ کے کہ صوبائی حکومت کو اس سے جو فیل ہو، وہ صوبائی حکومت کو جو ہے کچھ کرنے میں مجبور ہو، کہ کیا کہیں گے؟ ویسے آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ تو آپ کا ایسا دیکھیے
अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम आवाज़ बुलंद करना है। अपोजिशन का काम सही रुख दिखाना है। अपोजिशन का काम आवाम के मसाइल को उजागर करना है और आवाम के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके हल के लिए कोशिश करना है। और इसी के लिए जमात इस्लामी हर फोरम इस्तेमाल कर रही है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं। आपने खुद कहा, हमने धरने भी दिए। 29 रोज़ का धरना हमने सिंध असेंबली के बाहर दिया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर किसी की आवाज़ है, तवाना आवाज़ है, के इलेक्ट्रिक के मसले को मसला बनाया तो जमात इस्लामी है। लेकिन उसके साथ देखें, यही जद्दोजहद है, यही मज़ाहमत है कि जिस मज़ाहमत के नतीजे में, और साथ साथ हमने आइनी रास्ता भी इख्तियार किया, हमने अदालत के दरवाज़ा भी खटखटाया। अब आपका क्या ख्याल है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पिछले दिनों अगर ये फैसला किया कि कराची के ये जो एसटी प्लॉट होते हैं, इन एसटी प्लॉट्स को कमर्शियल कर दिया जाएगा और इनका कमर्शियल यूज़ होगा। ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ा मसला था कि अगर आप एसटी प्लॉट्स को कमर्शियल कर देंगे, जितनी बड़ी सड़कें हैं उनको कमर्शियल कर देंगे, इसके खिलाफ कौन अदालत में गया? जमात इस्लामी अदालत में गई। हमने इस बात पर मजबूर किया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि अपना केस वापस लें। उन्होंने वो केस वापस लिया। अगर बैरिया के हवाले से किसी की आवाज़ बुलंद हुई, आज भी जो बात करती है वो जमात इस्लामी बात करती है। अगर लोगों को रिलीफ मिला इसके नतीजे के अंदर, तो करोड़ों रुपए बिला मुबालगा, हाशमी साहब करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए लोगों के रिटर्न हुए हैं जमात इस्लामी की मज़ाहमत के नतीजे में, जद्दोजहद के नतीजे में। वरना मलिक रियाज साहब के खिलाफ तो खबर शाया करना, खबर जारी करना किसी मीडिया हाउस का भी इतनी आसानी नहीं होती थी, मुश्किल होती थी मीडिया हाउसेस के लिए भी। ये जमात इस्लामी है कि जिसने बैरिया टाउन के हवाले से जो है वो आवाम का मुकदमा लड़ा और लोगों के अरबों रुपए वापस दिलाए। तो जद्दोजहद के अंदर बरकत है, मज़ाहमत के अंदर बरकत है। और ये इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद, मज़ाहमत, अपने कानूनी हक़ के लिए आइनी दरवाज़ा खटखटाना, अदालती दरवाज़ा खटखटाना, एहतजाज करना, ये हमारा हक़ है। हम इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे और इसी के नतीजे में रिलीफ मिलेगा। वरना ये हुक्मरान, हमको पता है, ये बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं कराते। आज तो 2 साल हो गए ना बल्दियाती इंतखाबात को, ये बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करा रहे थे। अगर हम धरना नहीं देते, मुस्तकिल जद्दोजहद नहीं करते, तो इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी चंद रोज पहले जो आपके नाम टूटी है, या मेयर साहब बोल रहे हैं कि इसमें शराब पड़ा है, तो क्या ये टेक्निकल मसले की वजह से टूटी है या फिर इसमें भी कोई करप्शन की नजर हुई है? पीपल्स पार्टी करप्शन दिखा रही है, इसमें नाटक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये पीपल्स पार्टी जिस चीज़ का नाम है वो करप्शन और सिर्फ करप्शन, और ये करप्शन का शाखसाना है। आप मुझे बताइए, कितना मजाक है कि आप कहें कि जी टेस्टिंग के लिए हमने नहर के अंदर शगाफ डाल दिया था। यार कॉमन सेंस होता है ना, टेस्ट करने के लिए आपने नहर में शगाफ डाल दिए, 2 जगह से शगाफ डाल दिए, और फिर आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी इधर छलांग लगा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका पीछा करती रहेंगी, क्योंकि आपने कराची के इदारों को तबाह किया है। कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें जो पीपल्स पार्टी की दस्तरस से बाहर हो, जो पीपल्स पार्टी ने जहां करप्शन ना की हो। और ये सारा एक नेक्सस है। आप देखें, बाज़ औक़ात ये सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही होती हैं, MQM, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन पानी, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, MQM, पीपल्स पार्टी इसकी तबाही की जिम्मेदार है। आज अगर शहर को पानी नहीं मिल रहा तो इसमें MQM का बड़ा हिस्सा है। सारे वो लोग जो है भर्ती किए हुए हैं कि जो एहलियत ही नहीं रखते थे, और एक पूरा निज़ाम है, सिस्टम कायम कर रहा है जो नीचे कुंडी मैन से लेकर वॉल मैन से लेकर ऊपर तक काम कर रहा है। करप्शन का एक धंधा है, और ये करप्शन का शिकार हमें नज़र आ रहा है। कैनाल 2 के हब डैम से जो कैनाल 2 निकल रही है उसकी शक्ल में नज़र आ रहा है कि किस तरह इसमें भी पैसे बर्बाद कर दिए गए, पैसे करप्शन की नज़र कर दिए गए, और कराची के लोगों को नई कैनाल से पुराना पानी मिलेगा। करना था इस शहर को, फिर कट करके 150% कम करके 260 मिलियन गैलन पानी कर दिया गया। लेकिन आज जून 2026 है, 2024 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, 2026 आ गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत कि जिसमें MQM भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिसका हिस्सा है, उसको 40 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए देना थे, लेकिन सिर्फ
3.2 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए रखे। ये है आपकी दिलचस्पी शहर कराची से, ये है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमकेएम की दिलचस्पी कराची से कि एक मंसूबा के जिसको 30 जून 2026 को मुकम्मल होना था, अगर उसके लिए बजट में रकम रख दी जाती, आपने सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखे, जिसके नतीजे में ये मंसूबा फिर एक मरतबा सुर्ख फीते की नज़र हो रहा है। और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत को जो ऑगमेंटेशन का काम करना था, 90 किलोमीटर लाइनें डालना है पूरे शहर में, फरामी आपकी लाइनें, आपने ये काम अभी तक शुरू नहीं किया। सिर्फ नीपा से लेकर हसन स्क्वायर 2.7 किलोमीटर के काम के हवाले से पेशरफ्त हुई है, और ये काम भी अगर आज शुरू होगा 90 किलोमीटर लाइनें बिछाने का काम, तो ये कमोबेश 2 साल इस मंसूबे के अंदर लगेंगे। आप मुझे बताइए, शहर कराची के रहने वाले लोग क्या करें? आपने तो उन्हें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है, और फिर आप अदाद-ओ-शुमार जारी करते हैं कि पिछले साल हमने 1 अरब 62 करोड़ रुपए का पानी बेचा है। ये तो वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो आप जारी कर रहे हैं। अरबों रुपए हैं जो आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, उस शहर के लोगों से जो शहर टैक्स देता है तो पूरा सूबा चलता है। 95% टैक्स सूबाई रेवेन्यू में कराची जमा कराता है, 67% कौमी खजाने में जमा कराता है, और गुज़श्ता साल 3,256 अरब रुपए इस शहर ने जमा कराए। लेकिन इस शहर के लोग तालीम खरीदने पर मजबूर, इस शहर के लोग पानी खरीदने पर मजबूर, बिजली के इदारे का जो हाल है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर तशफ़ी हो सके कि ये काम सिंध हुकूमत ने किया है। कोई एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए। पानी आप शहरियों को नहीं दे रहे, बिजली आप शहरियों को नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आप नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया। रेड लाइन के नाम पे, करीमाबाद अंडरपास के नाम पे, जहांगीर रोड तो आपका पीछा करती रहेगी। कितनी मरतबा आपने ये रोड बनाई और ये रोड बारिश की नजर हो गई। डिग रोड का पुल तो आपका पीछा करता रहेगा कि हर 4 महीने बाद डिग रोड का पुल टूट जाता है, और इस पूरी नाइली, इस करप्शन की सजा कराची के शहरी भुगत रहे हैं, आपकी इस नाइली की सजा। लिहाजा चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, तालीम का मसला हो, जमात इस्लामी इन सारे हवालों से शहर कराची का अल्हम्दुलिल्लाह के इन इशूज़ पर बात कर रही है। हमारी हक दो कराची तहरीक जारी है, हम इन इशूज़ पर बात भी करते रहेंगे, सदाए एहतजाज भी बुलंद करते रहेंगे, अपनी जद्दोजहद को भी आगे बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपनी मज़ाहमत के ज़रिए इन जालिम हुक्मरानों के सामने इंशाअल्लाह ताला इनको घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, इनको आईना दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अक्सर हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से जो अवामी मसाइल हैं या इशूज़ हैं उन पर आवाज़ भी उठाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी का सिलसिला भी जारी रहता है, हम लोग कवर करने के लिए आते हैं, इजाज़ भी होता है, कवर करने के लिए आते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि अब हुकूमत से पीपल्स पार्टी आपकी तमाम जद्दोजहद के एहतजाज से वो उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई ऐसा आप लोग लाहेअमल या कोई ऐसा इक़दाम उठाएंगे एहतजाज या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हटके कि सूबाई हुकूमत को उससे जो फील हो, वो सूबाई हुकूमत को जो है कुछ करने में मजबूर हो, कि क्या कहेंगे? वैसे आप बताइए क्या करना चाहिए। सर ये तो आपके ऐसा देखिए, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम आवाज़ बुलंद करना है, अपोजिशन का काम सही रुख दिखाना है, अपोजिशन का काम अवाम के मसाइल को उजागर करना है, और अवाम के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके हल के लिए कोशिश करना है। और इसी के लिए जमात इस्लामी हर फोरम इस्तेमाल कर रही है।
ہم پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. آپ نے خود کہا ہم نے دھرنے بھی دیے, 29 روز کا دھرنا ہم نے سندھ اسمبلی کے باہر دیا. کے الیکٹرک کے خلاف اگر کسی کی آواز ہے, توانا آواز ہے, کے الیکٹرک کے مسئلے کو مسئلہ بنایا تو جماعت اسلامی ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہی جدوجہد ہے, یہی مزاحمت ہے کہ جس مزاحمت کے نتیجے میں, اور ساتھ ساتھ ہم نے آئینی راستہ بھی اختیار کیا, ہم نے عدالت کے دروازہ بھی کھٹکھٹایا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پچھلے دنوں اگر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کے یہ جو ایس ٹی پلاٹ ہوتے ہیں, ان ایس ٹی پلاٹس کو کمرشل کر دیا جائے گا اور ان کا کمرشل یوز ہوگا. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر آپ ایس ٹی پلاٹس کو کمرشل کر دیں گے, جتنی بڑی سڑکیں ہیں ان کو کمرشل کر دیں گے, اس کے خلاف کون عدالت میں گیا؟ جماعت اسلامی عدالت میں گئی. ہم نے اس بات پر مجبور کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ اپنا کیس واپس لیں. انہوں نے وہ کیس واپس لیا. اگر بحریہ کے حوالے سے کسی کی آواز بلند ہوئی, آج بھی جو بات کرتی ہے وہ جماعت اسلامی بات کرتی ہے. اگر لوگوں کو ریلیف ملا اس کے نتیجے کے اندر, تو کروڑوں روپے بلا مبالغہ, ہاشمی صاحب کروڑوں روپے ہیں, اربوں روپے لوگوں کے ریٹرن ہوئے ہیں جماعت اسلامی کی مزاحمت کے نتیجے میں, جدوجہد کے نتیجے میں. ورنہ ملک ریاض صاحب کے خلاف تو خبر شائع کرنا, خبر جاری کرنا کسی میڈیا ہاؤس کا بھی اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی, مشکل ہوتی تھی میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے وہ عوام کا مقدمہ لڑا اور لوگوں کے اربوں روپے واپس دلائے. تو جدوجہد کے اندر برکت ہے, مزاحمت کے اندر برکت ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی جدوجہد, مزاحمت, اپنے قانونی حق کے لیے آئینی دروازہ کھٹکھٹانا, عدالتی دروازہ کھٹکھٹانا, احتجاج کرنا, یہ ہمارا حق ہے, ہم انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے اور اسی کے نتیجے میں ریلیف ملے گا. ورنہ یہ حکمران, ہم کو پتہ ہے, یہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کراتے. آج تو 2 سال ہو گئے نا بلدیاتی انتخابات کو, یہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کرا رہے تھے. اگر ہم دھرنا نہیں دیتے, مستقل جدوجہد نہیں کرتے, تو انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا, ابھی چند روز پہلے جو آپ کے نام ٹوٹی ہے یا میر صاحب بول رہے ہیں کہ اس میں شراب پڑا ہے, تو کیا یہ ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے ٹوٹی ہے یا پھر اس میں بھی کوئی کرپشن کی نظر ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کرپشن دکھا رہی ہے, اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ پیپلز پارٹی جس چیز کا نام ہے وہ کرپشن اور صرف کرپشن, اور یہ کرپشن کا شاخسانہ ہے. آپ مجھے بتائیے کتنا مذاق ہے کہ آپ کہیں کہ جی ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے نہر کے اندر شگاف ڈال دیا تھا. یار کامن سینس ہوتا ہے نا, ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے نہر میں شگاف ڈال دیے, 2 جگہ سے شگاف ڈال دیے, اور پھر آپ اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کبھی ایک بیان دیتے ہیں, کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں, کبھی ادھر چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی, کیونکہ آپ نے کراچی کے اداروں کو تباہ کیا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو پیپلز پارٹی کی دسترس سے باہر ہو, جو پیپلز پارٹی نے جہاں کرپشن نہ کی ہو. اور یہ سارا ایک نیکسس ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہوتی ہیں, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف, لیکن پانی, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اس کی تباہی کی ذمہ دار ہے. آج اگر شہر کو پانی نہیں مل رہا تو اس میں ایم کیو ایم کا بڑا حصہ ہے. سارے وہ لوگ جو بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ جو اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے, اور ایک پورا نظام ہے, سسٹم قائم کر رہا ہے جو نیچے کنڈی مین سے لے کر وال مین سے لے کر اوپر تک کام کر رہا ہے. کرپشن کا ایک دھندا ہے, اور یہ کرپشن کا شکار ہمیں نظر آ رہا ہے. کینال 2 کے ہب ڈیم سے جو کینال 2 نکل رہی ہے اس کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس میں بھی پیسے برباد کر دیے گئے, پیسے کرپشن کی نظر کر دیے گئے, اور کراچی کے لوگوں کو نئی کینال سے پرانا پانی ملے گا.